город Венеции, где можно учиться в том числе по креативным специальностям в университете, который называется IUAV, о котором сейчас нам расскажут наши коллеги Vittorio De Battisti Besi и Matteo Fontana, которые выходят на связь с нами из Венеции и которые нам расскажут сейчас об этом очень интересном учебном заведении. Также я хочу напомнить, что если вы хотите выйти на индивидуальную встречу с ними, вы можете это делать со страницы IUAV на сайте университета. Vittorio, Matteo, avete la possibilità di fare la presentazione in italiano, in inglese, come preferite, con traduzione, senza traduzione. C'è Alessia che si incarica della traduzione. Quindi, ciao a tutti. Possiamo fare anche tradotta eventualmente. Perfetto. Hanno dei passaggi, così possiamo... Perfetto. Значит, презентация будет с переводом. И я тогда предоставляю слово нашим коллегам из IUAV. И увидимся потом, если у вас будут вопросы, я их буду озвучивать для наших коллег. Vi lascio allora il posto per la presentazione. Grazie, grazie Bernardo. Abbiamo scelto 3 parole per raccontare, we have chosen 3 words to tell about our university. Мы выбрали 3 слова, которые наилучшим образом описывают наш университет. We are a public university, an international university, and we are based right into the historical city of Venice. Наш университет государственный, международный и располагается в знаменитой Венеции. It was founded in 1926 as a school of architecture, and now, since the year 2000, is also open to other fields like design, fashion, arts, theater, and urban planning. Театру. Наш университет был основан в 1926 году, изначально как школа архитектуры, но с 2000 года в нашем университете появились и другие направления. Это дизайн, мода, театр и остается архитектура. We offer courses in all the fields you see here, so specifically bachelor and master courses in architecture, design, urban planning, visual arts, fashion and theater. Мы предлагаем программы бакалавриата и магистратуры по следующим направлениям: архитектура, дизайн, городское планирование и урбанистика, изобразительное искусство, мода и театр. We are a public university, so there are full degrees under the Italian and European system, which are recognized internationally. Наш университет государственный, мы выдаем диплом государственного образца, который признается во всем мире. Also, architecture and urban planning give you the possibility of doing the state exam and license and then practice as an architect or as a planner, and this title is also recognized internationally. По направлениям архитектуры и городское планирование и урбанистика вы можете сдать специальный экзамен, который дает вам возможность заниматься этой деятельностью, получить специальный сертификат, который признается тоже во всем мире. We have many fields of studies. I'm not going to talk about all of them, but to tell you that we never specialize students, we professionalize you. So you will be choosing your own profession based on your interests. У нас очень много разных направлений, о которых мы не будем сейчас говорить подробно, но вы можете выбрать интересное вам направление в зависимости от ваших интересов. We are a public university, and our system is based on laurea triennale, bachelor degree for 3 years, laurea magistrale, master's degrees for 2 years, and then the PhD. Мы предлагаем образование на разных ступенях. Это бакалавриат, программа, которая длится 3 года, магистратура и докторантура, возможность получения степени доктора PhD. At the bachelor degree level, we have 6 options that are listed here.
They are mainly at the Bachelor in Italian, sono principalmente in italiano, però some of the courses may be available, some of the studios may be available in English. So the courses are architecture, interior design, product and visual design, arti multimediali, which is visual arts, fashion design, communication and new medias for fashion, and urban planning. Что касается программ бакалавриата, большая часть этих программ на итальянском, но есть отдельные программы на английском по разным направлениям. Это и архитектура, дизайн интерьеров, мультимедийное искусство и некоторые другие. Our bachelor degree programs do not require a certification of Italian. We hope and we suggest that the students speak some Italian, but we are not requiring a specific certification. We are only doing a brief interview in Italian before the selection test. Для поступления на программу бакалавриата не нужно предоставлять никаких сертификатов о знании итальянского языка. Конечно, мы рекомендуем нашим студентам хотя бы какое-то владение языком и проводим небольшое собеседование на месте. Но при этом не нужно предоставлять никаких сертификатов о сдаче специальных экзаменов. All our bachelor courses you will see here in the chart. I'm going to go through them briefly, but the bachelor courses, architecture, 3 years. It's in Italian. We do have a selection test. I will say a bit more later about the selection test. And you see here we have all the courses have reserved seats available for international students. Сейчас вкратце пройдемся по программам. Программа бакалавриата в архитектуре, продолжительность 3 года, преподается на итальянском. Существует вступительный тест, вступительное испытание, о котором мы поговорим чуть позже. И внизу вы видите количество доступных мест. В частности, добавляются еще некоторые места для иностранных студентов. These pictures are showing that we give you a theoretical background, but it's also a very practical university. You will be building, you will be the designing phase. So you see here the student making models. On the right, Mario Botta in the center is one of the most important, the so-called Archistar, the famous architect worldwide, that is doing a final review of the works of our student. Mario Botta, the architect, is also our graduate. He got his diploma with us. Non sento bene, Mario Botta? Mario Botta, sì. Марио Ботта. Значит, наш университет, безусловно, дает теоретическую подготовку, но очень большое внимание мы уделяем практике. Студенты создают свои проекты, слева вы видите студентку, которая создает модель, а справа очень известного итальянского архитектора Марио Ботта, который принимает студенческий проект. Он тоже учился в нашем университете. The course of fashion design della moda, is also a course very practically oriented. Like you see in the picture, you will be working face to face with the students. And you will see from now on with design, fashion and visual arts, the numbers of seats available is very low because we want to keep a face-to-face relation between the professor and the student. Программа по фэшн-дизайну, также на итальянском, тоже очень практически ориентированная программа. Вы видите, что количество доступных мест очень небольшое, именно потому, что мы хотим сохранить вот такую интерактивность и тесную взаимосвязь с преподавателями. There is a selection test also for fashion design. Fashion design students also have another, you can, within fashion, another option. You can either choose fashion design or communication and new medias for fashion. There are 2 courses. Fashion design is more dedicated to the physical aspects of fashion, design of clothes and accessories. Communication to the more like events and editorial aspect of fashion.
Для поступления на программу фэшн-дизайна тоже нужно сдать вступительный экзамен, вступительный тест. В рамках фэшн-индустрии мы предлагаем еще одну программу бакалавриата. Это коммуникация и nuovi, non vedo lo schermo, comunicazione e nuovi... Scusa, nuovi media della moda. И новые медиа, да, средства, каналы в фэшн-индустрии. Естественно, на курсе по фэшн-дизайну вы изучаете более практические аспекты создания одежды и аксессуаров. На второй программе, связанной с коммуникацией, вы можете работать в фэшн-индустрии, но уже в других направлениях. They are courses very practical. So the students will also learn at the end of the year to put together a fashion show entirely designed by our students. And you see the workshop. The workshops look like an atelier, a real workspace for fashion designers. Эти два курса тоже, эти две программы тоже очень большое внимание уделяют практическим аспектам. Наши студенты в конце должны создать собственное фэшн-шоу, собственный показ. И работают, создаются настоящие воркшопы, проекты, когда студенты взаимодействуют, работают вместе. The other field that I was mentioning is design, where you have two options. One is interior design. В направлении дизайна у вас есть две возможности. Первая – это программа по дизайну интерьеров. And the other one is product and visual design, that is design of physical element of design, but also visual, which means graphic design. А второе – это product дизайн и графический дизайн. And we work a lot with companies. We work a lot with factories. You see here, our students are visiting, are going to see how the things get done. On the other side, on the right, you see a workshop we did on the design of glasses, where the student designed the glasses from the idea all the way to making the prototypes and do the way to making them in the company. Мы тесно взаимодействуем с различными фабриками, наши студенты посещают реальные производства, а справа вы видите воркшоп по созданию очков, когда создается практически полный процесс, полный цикл от создания прототипа до готовых очков. Visual arts is a course that works on multimedia, which means filmmaking, video making, photography, scenography, all the aspects of multimedia. Еще одна программа бакалавриата, мультимедийное искусство, входит сюда фотография, кинематография, мультипликация, все, что связано с мультимедийными технологиями. You see here some of the works of the students, so it's always very practically oriented. Вы видите несколько работ наших студентов. Всегда все программы уделяют внимание практическому аспекту. And we have important rankings. We have this is the national ranking of university done by Censis, National Agency for Surveys, where that put our design, fashion, and visual arts degrees at the first place at the national level, in general for the quality of education, but also for our international relations. Что касается рейтингов, наш университет находится на первом месте согласно национальному рейтингу Censis в направлении дизайна, фэшн-дизайна и графики, визуальных искусств. Это касается и качества преподавания, и наших международных отношений. The course, the last but not least, but the course of Urbanistica and Pianificazione del Territorio, Urban Planning, is the only course where we don't have a selection test. Еще одна программа бакалавриата по урбанистике и городскому планированию. Это единственная программа, для поступления на которую не нужно сдавать вступительных экзаменов. And you see here we work a lot with face-to-face with the professors. You are very linked with your professors.
И на фотографиях вы видите, что студенты работают тесно, взаимодействуя с преподавателями, происходит постоянный контакт. After a bachelor, you can continue to a master. Since we are dedicated to the project in general, for example, you can also move from one field to the other. From architecture, you can go to a master in design or fashion. You can go from a bachelor degree in design to a bachelor degree in fashion. You are free to move with some limitations, especially the only limit is architecture. But in general, you can also consider moving from a field to the other. После бакалавриата вы можете поступить на следующую ступень в магистратуру. При этом мы позволяем несколько менять направление, то есть отучившиеся на архитектуре студенты могут поступить в магистратуру по направлению дизайна, например, фэшн-дизайна. Студенты, которые изучали фэшн-дизайн, могут поступить в магистратуру по каким-то коммуникациям, например, какое-то другое направление. Конечно, есть определенные ограничения, которые касаются прежде всего тех, кто изучает архитектуру, но, тем не менее, мы даем возможность вот такого перемещения в рамках нашего университета. The procedures for admissions are for international students are a little bit different because you need to apply also through the Consulate of Italy, but the procedure now, starting this year, was done online. Подача заявок для иностранных студентов осуществляется онлайн. The pre-enrollment is generally the first week of in the middle of June. В середине июня происходит предварительная запись, предварительная подача заявки. The admission tests for the bachelors are going to be the first week of September. В первую неделю сентября вы сдаете вступительные экзамены. Then you will register to the university, you do the immatricolazione, and the courses begin the first week of October. После этого происходит зачисление, и занятия начинаются в первую неделю октября. The admission test for the Bachelor in Architecture is a multiple choice test in Italian. Для поступления на программу по архитектуре бакалавриата необходимо сдать тест, где нужно выбрать правильный вариант ответа, множественный выбор, на итальянском. For design, fashion and visual arts, the test is done by 3 parts: multiple choice questions, a graphic test, and an interview. For international students, interview is done online. Что касается дизайна, моды и мультимедийных технологий, вступительные испытания включают в себя несколько этапов. Сначала это тест, тоже с множественным выбором, где вы должны выбрать правильный ответ. Затем графический тест и индивидуальное собеседование, которое с иностранными студентами проходит дистанционно. And the only course, as I said before, without a test is Urbanistica Pianificazione del Territorio. И, как я уже сказал, единственная программа, не требующая сдачи вступительных экзаменов, это урбанистика и городское планирование. After an undergraduate degree, after a bachelor, you can continue, all the courses continue to a master degree for 2 years. All the courses have a corresponding master degree. После того, как вы закончили обучение на бакалавра, получили диплом бакалавра, вы можете поступить в магистратуру. У всех программ бакалавриата есть продолжение в магистратуре, на программах магистратуры. All the master courses are mainly, once again, in Italian, but we have 2 possibilities: the master in urban planning, which is mainly taught in English, and a brand new architecture course, which is fully taught in English.
Большая часть наших магистерских программ на итальянском, но мы предлагаем несколько программ на английском. Городское планирование и урбанистика. Большая часть курсов по этой программе преподается на английском, а также абсолютно новая программа по архитектуре полностью на английском. Matteo is with us. Matteo is our international tutor, but he's also a student of the master degree program in architecture, so he will tell you a bit about the experience, but above all about this very internationally oriented architecture course, master course, which we offer. С нами на связи Матео, студент магистратуры архитектуры, который расскажет нам немного об этом направлении и о своем опыте. Buongiorno a tutti. Добрый день, меня зовут Матео. È molto interessante perché questo nuovo programma in inglese per architettura è molto giovane e molto ricco di stimoli da tutto il mondo. Наша программа на английском в магистратуре по архитектуре абсолютно новая, очень молодая и обещает очень много интересных возможностей. Un punto di forza è sicuramente il numero di studenti che è ridotto rispetto al programma in italiano, quindi c'è più attenzione degli insegnanti verso gli studenti. Один из значительных плюсов – это то, что на программе на английском языке обучается гораздо меньше студентов, чем на итальянском, что обеспечивает более тесное взаимодействие с преподавателями. Il programma così con studenti da tutto il mondo, dall'Asia, dal Sud America e dall'Europa, diventa veramente un laboratorio di ricerca di architettura totalmente innovativo. Это очень интересная программа и тем, что обучаются на ней студенты со всего мира. Это и Европа, это и Южная Америка, и другие уголки мира. В результате создается такая очень креативная, инновационная среда. E chiaramente viene arricchito tutto l'anno e arricchisce la proposta internazionale dello IUAV, che ha già molte partnership con università estere per scambi e workshop. И ежегодно университет заключает разные соглашения о партнерстве с университетами в других странах мира, и это дает возможность получить, помимо учебы в Италии, еще опыт учебы в вузе какой-то другой страны. Prego Vittorio, non so se pensi che devo dire qualcosa di più specifico. No, grazie, insomma, anche per darvi una testimonianza da parte di nostro studente, del nostro collaboratore. Вы послушали отзыв об учебе в нашем университете от нашего студента, магистранта. Vado un po' avanti. UAV is also important because it's very, very international. Продолжу. Наш университет ЮАВ очень международный. All the students have the possibility of doing experiences of studies and internships abroad. Все наши студенты имеют возможность поучиться и постажироваться за пределами Италии. And we are also here in this chart by once again chances first at the national level between all the polytechnical schools in terms of international relations. И согласно рейтингу Census, в этом отношении, то есть в том, как налажены международные связи, наш университет занимает первое место в стране среди всех университетов технического направления. We have other important rankings, a lot of mobility programs for studies, more than 130 in Europe, and more than 60 all over the world for mobility for studies and traineeship. Мы предлагаем различные программы учебы и стажировки в
Европейском Союзе, около 130 программ, и более 60 программ, которые позволяют учиться и стажироваться за пределами Европейского Союза. We have Bridge Year and the program for students that need to improve their Italian through a partnership with Ca' Foscari University, so we can also offer a foundation year with them. Мы также можем предоставить возможность подготовительного курса, в частности для студентов, не владеющих или плохо владеющих итальянским языком, совместно с университетом Ca' Foscari. We have other programs. We have an internship program for the students. Нашим студентам мы предлагаем программы стажировки. We have an important employment rate of which is actually higher than the national level. У выпускников нашего университета очень хорошие показатели по трудоустройству. Этот процент, который вы видите на экране, гораздо выше средненационального уровня. And also within 5 years from graduation. И также был процент студентов, 95% студентов устраиваются успешно на работу в течение 5 лет после окончания университета. All the students can benefit of income-based reduction of taxes. Наши студенты могут претендовать на снижение стоимости обучения, исходя из финансового положения семьи. But also for international students, we have a special scholarship program, which is called Study at IUAV, where we offer scholarships and tuition fee waivers. Иностранным студентам мы предлагаем также дополнительные стипендии, дополнительные гранты и возможность освобождения от платы за обучение. We have housing through a partner agency, which offers both accommodation, residences, and meal canteens, meal services for students. Мы сотрудничаем с агентством, которое помогает студентам с жильем. Также есть возможность питания в столовой и получения различных дополнительных услуг. We have an important library. It's actually the most important, one of the most important university libraries in Europe in the fields of architecture, urban planning, and the arts. В нашем университете самая крупная библиотека с литературой по архитектуре, искусству и урбанистике. Самая крупная в Европе. We have a lot of events during the year. We do a preparation course for the multiple choice tests and other activities during the summer, like summer open lectures for students. Мы регулярно проводим различные мероприятия. Кроме того, даем возможность поучиться на специальных курсах для подготовки к вступительным тестам и проводим различные летние школы, летние лекции. So these are our contacts. You can use the international contacts, our international page, where you have all the information about the courses, about the applications. And for any question, you can use our email study@uav.it. Здесь вы видите наши контакты. Есть специальный раздел, где вы можете узнать всю информацию, которая касается поступления для иностранных студентов, и можете обращаться к нам по электронной почте, которую вы видите на экране. Thank you. Grazie. Спасибо. A presto. До встречи. Eccomi qua. Grazie mille. Grazie Bernardo. Molto интересante. Спасибо огромное, Викторию и Маттео, за очень интересную презентацию как раз университета IUAV.